अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मेडाराम सम्मक्का सारम्मा महाजात्रा इख्तिताम पजीर, सम्मक्का और सारम्मा देवियों का जंगल वापसी का सफ़र। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे से आदिलाबाद कांग्रेस में जोश, म्यूनसिपल पर कांग्रेस परचम लहराने का दावा, कंदी श्रीनिवास रेड्डी का एतमाद। जारी माह की 8 तारीख को अमित शाह का दौरा निर्मल, इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी कायदीन। गंगापुर यात्रा का शानदार आगाज, वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े भक्त। केसीआर को SIT नोटिस पर BRS कायदीन बरहम, मुत्तहदा जिला आदिलाबाद में पार्टी कायदीन के धरने। और अब खबरों की तफसील। एशिया की सबसे बड़ी कबायली यात्रा के तौर पर मशहूर मेडाराम सम्मक्का सारम्मा महायात्रा इख्तिताम पजीर हो गई। जंगल से निकलकर आवाम के दरमियान आकर 3 दिन तक भक्तों की पूजा कबूल करने के बाद भक्तों के मुताबिक देवियाँ दोबारा जंगल रवाना हो गई। भक्तों के जय जयकार के दरमियान कबायली पुजारियों ने सम्मक्का को जंगल वापसी कराई। रात के वक्त इस रस्म की अदायगी हुई, जिसमें कबायली मौसीकी साज़ों और दीगर भक्त वजद में आकर रक़्स करते हुए नजर आए। वन प्रति म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने मुहिम तेज़ कर दी है। MLA तूदी मेघा रेड्डी ने आज सुबह 22वें वार्ड में मॉर्निंग वॉक के दौरान घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने वोटरों से वार्ड काउंसलर उम्मीदवार चिपराला सत्यम को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अपील की। MLA ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों की BRS हुकूमत में वन प्रति की तरक्की रुक गई थी, जबकि मौजूदा कांग्रेस दौर में 100 करोड़ रुपये से तरक्की काम जारी हैं। నలభై ఏళ్ళ సమస్య, 20 ఏళ్ళ సమస్య, 30 ఏళ్ళ సమస్య కరెంటు పోల్ షిఫ్టింగ్ ఉండే, అది జరిగినాయి. CC రోడ్లు కావాల్సి ఉండే అవి జరిగినాయి. డ్రైన్లు కావాల్సి ఉండే అవి జరిగినాయి. సో రేషన్ కార్డు లేకుండే రేషన్ కార్డులు వచ్చినాయి. సన్న బియ్యం వచ్చినాయి. వనపర్తిలో అభివృద్ధి అంటే ఇక్కడ గల్లీ నుంచి స్టార్ట్ కావాలని మనం ప్లాన్ చేసిన దానికి ప్రజల స్పందన చాలా బాగుంది. అంతకుముందున్న ప్రభుత్వం అక్కడ కలెక్టరేట్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టి, SP బిల్డింగ్ కట్టి, ఒక డివైడర్ పెట్టి 4 లైట్లు వేసి 3 చెరువులకు మినీ ట్యాంక్ బండ్ల పేరు మీద వెనక ముందు రివిట్మెంట్ కట్టి అది డెవలప్మెంట్ అనుకున్నారు. డెవలప్మెంట్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇందిరమ్మ రాజ్యం, ప్రజాప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కారు. మేము గల్లీల నుంచి స్టార్ట్ చేసి మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తున్నాం. దానిలో ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. वनापर्तिलो 33 वार्ड ఉన్నాయి। आदिलाबाद में जय कांग्रेस के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। आदिलाबाद कांग्रेस में हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में पार्टी नाकाबिल शिकस्त ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। ख़ासतौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरक्याती व फलाही स्कीमों और हालिया निर्मल दौरे के बाद कांग्रेस में मज़ीद जोश नज़र आ रहा है। म्यूनसिपल इंतखाबात में तिरंगा के गलबे की बात
मजबूती से कही जा रही है। एक तरफ शमूलियतें, दूसरी तरफ घर घर मुहिम। आदिलाबाद में मुकाबला एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। सर्वेज भी इसी की तस्दीक कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने वादह किया कि इस बार हर हाल में आदिलाबाद म्यूनसिपल पर कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. అడవుల జిల్లా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ను గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది. 10 ఏళ్లుగా జిల్లాను పడావు పెట్టింది. కావాలని వివక్ష చూపించింది. ఆదిలాబాద్ నుంచి సాక్షాత్తు జోగు రామన్న మంత్రిగా ఉన్న పైసా కూడా ప్రయోజనం లేకపోయింది. మాటల్లో తప్ప ఎక్కడా చేతల్లో అభివృద్ధి అనేదే కనిపించకపోవడంతో గులాబీ పార్టీకి జనం కర్రు కాల్చి వాత పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో గద్దెనెక్కిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివక్షకు గురైన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్పై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఆదిలాబాద్ తలరాతను మార్చేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. జిల్లాలో అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఇక్కడ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అజేయ శక్తిగా దూసుకెళ్తుంది. భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. రేవంత్ సర్కార్ అభివృద్ధి మంత్రాతో జనమంతా కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నారు. అభివృద్ధిని మాటల్లో కాదు చేతల్లో చూపిస్తున్న హస్తం పార్టీతోనే భవిష్యత్తు ఉందని చర్చించుకుంటున్నారు. జనమంతా హస్తం పార్టీ గురించే చర్చించుకుంటున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇప్పటికీ చూస్తే కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఓవైపు బీజేపీ, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ గ్రాఫ్ ఘోరంగా పడిపోతుండగా మరోవైపు హస్తం పార్టీకి మాత్రం జనాదరణ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్మల్ పర్యటన తరువాత ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అనుకూల పవనాలు మరింత బలంగా వీస్తున్నాయి. ఇటీవల నిర్మల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన తరువాత 3 రంగుల జెండా రేంజ్ మరింత పెరిగింది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్లో నూతనోత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 3 రంగుల జెండాకు తిరుగులేదన్న మాట చాలా బలంగా వినబడుతుంది. భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఫుల్ స్పీడ్ మీద దూసుకెళ్తుంది. నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వంలో హస్తం పార్టీ తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా అవతరించింది. గెలుపు గుర్రాలనే గుర్తించింది కాంగ్రెస్. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి జోరుగా పర్యటిస్తున్నారు. ప్రతి వార్డును చుట్టేస్తూ ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధికి సరికొత్త బాటలు వేస్తామంటూ జనానికి భరోసా ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు రేవంత్ సర్కార్ చేసిన అభివృద్ధిని వివరిస్తూ భవిష్యత్తులో అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేస్తామన్న భరోసాని ఆయన కల్పిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్లోకి చేరికలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అన్ని వర్గాల జనం పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్లో చేరుతున్నారు. జాయినింగ్స్తో హస్తం పార్టీ ఫుల్ జోష్లో ఉండగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మాత్రం బేజారైపోతున్నాయి. అందుకే ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ హిట్ కొట్టడం ఖాయమంటున్నారు జనం. భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు భగభగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్న డోలీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్కు వార్ వన్ సైడెడ్ అన్న మాట బలంగా వినబడుతుంది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి రూపంలో బలమైన నిఖార్సైన నాయకుడు హస్తం పార్టీకి ఉండడంతో జనమంతా ఇప్పుడు హస్తం పార్టీ వైపే చూస్తున్నారు. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి విజన్కు ప్రజల్లో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తుంది. ఆదిలాబాద్ దశ దిశ మార్చేస్తామంటూ జనాలను ఆకట్టుకుంటున్నారు. అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడ హంగు ఆర్భాటాలకు తావు లేకుండా ప్రజా సంక్షేమం కోసమే ఆలోచించే కంది శ్రీనివాసరెడ్డిపై జనమంతా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి నాయకుడికి అండగా నిలుస్తామని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పిన నాయకుల్నే కౌన్సిలర్లుగా గెలిపించుకుంటామని
జనమంతా ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నారు. బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మరోవైపు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం కంకణం కట్టుకున్న తరుణంలో జనమంతా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ను ఆశాకిరణంగా భావిస్తున్నారు. రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇది కలిసి వచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. అధికార పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ మనదే అధికారమన్న అతి విశ్వాసంతో కాకుండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆత్మవిశ్వాసంతో హస్తం శ్రేణులను నడిపిస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ పెడుతున్నారు. కంది ఆదేశాలకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ కేడర్ ఇప్పటికే ఇంటింటికి వెళ్లి జనాలను కలుస్తున్నారు. హస్తం పార్టీ చేస్తున్న అభివృద్ధి గురించి వివరిస్తూ జనంతో మమేకమవుతున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు అండగా నిలిస్తే ఆదిలాబాద్లో అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జనం నుండి కాంగ్రెస్కు సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది. బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. వాస్తవానికి ఆదిలాబాద్లో ఓవైపు బీజేపీ, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పటికీ జనమంతా కాంగ్రెస్నే నమ్ముతున్నారు. ఈసారి హస్తం పార్టీకే అవకాశం ఇవ్వాలన్న మాట వినబడుతుంది. ఆదిలాబాద్కు శ్రీరామ రక్ష హస్తం పార్టీయేనని ప్రజలు తేల్చి చెప్తున్నారు. ఎవరన్ని మాయమాటలు చెప్పినా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీనే గెలిపించుకుంటామని జనమంతా ప్రతిజ్ఞ బూనుతున్నారు. 6-100 ఈసారి ఆదిలాబాద్పై హస్తం పార్టీ జెండా ఎగరడం ఖాయమంటున్నారు. ప్రతి నోట కాంగ్రెస్ మాటే వినబడుతుంది. బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. ప్రజల అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా ఇటీవల సర్వేల్లోనూ అదే విషయం స్పష్టమవుతుంది. తాజాగా జరిపిన సర్వే ఆదిలాబాద్ ప్రజల మనోగతాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఆదిలాబాద్లో 3 రంగుల జెండా ఎగరడం ఖాయమని, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు భారీ మెజారిటీతో విజయ దుందుబి మోగించడం ఖాయమంటున్న మాట తాజా సర్వేల్లో తేలిందట. గంప గుర్తుగా కాంగ్రెస్కే ఓట్లు పడబోతున్నాయని, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజేత హస్తం పార్టీయేనన్న మాట చాలా బలంగా వినబడుతుంది. విశ్లేషకులు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో రేవంత్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ దూసుకుపోతున్న నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్లోనూ కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు బగబగ మండే నిప్పుల దండై కదులుతున్నడో లీడరు సేవలకు పబ్బతి పడుతూ దండుగట్టని క్యాడరు. राज्य संगम के नुमाइंदों ने कहा कि मड़वेलू या सर्वाश्वर के इंच से ताल्लुक़ रखने वाले थे. इतवार को TNGO भवन में उनकी बरसी शानदार अंदाज में मनाई गई और राज्य का संगम के लिए उनकी खिदमत को याद किया गया. జిల్లా ప్రజగా ప్రబలం చేయుచున్నారు కాబట్టి అందరూ చప్పట్లతో ఆహ్వానం పలకాలని కోరుచున్నాము. అట్లాగే యూత్ అధ్యక్షుడు ఆ కమిటీ యొక్క సహచర మిత్రులు కూడా ఈ సహచర మిత్రులకి అందరూ రండి. వాళ్ళ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఒక్కొక్కరు ఫేస్ కనిపించేటట్టు ఉండగలరని మనవి చేయుచున్నాము.
ఈ మడివేలు మాచయ్య సాక్షాత్తు శివపరమాత్ముని యొక్క అంశ. ఈ మడివేలు శివపరమాత్ముని యొక్క అంశ అయినటువంటి కాలభైరవుని యొక్క అంశ ప్రతిరూపమే మడివేలు. ఈ మడివేలు ఆయన పేరు మాచయ్య గారు. ఈ మాచయ్య మడివేలు అనేది ఎందుకు ఎలా వచ్చింది, మడి అనే భావన ఎలా వచ్చింది, ఆయనకు పేరు ఎవరు పెట్టారు? ఈ మడి వేలు అనే పేరుని మాచయ్యకు సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడే పెట్టాడు. ఎందుకు? మడి అంటే శుభ్రత, పవిత్రత. ఈ భూమండలం పైన శుభ్రత కోసం మనుషుల యొక్క అపవిత్రమైనటువంటి మనసులను శుద్ధి చేయడానికి, పవిత్ర చేయడానికి భూమిపైకి పంపించినటువంటి ఆ పరమశివుని రూపమే మడివేలు. అటువంటి మడివేలు యొక్క పూజా కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరము ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా పూజా కార్యక్రమానికి వచ్చిన వాళ్ళకి జన్మ ధన్యం. ఎందుకు? ప్రపంచంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి మలినాలను, వ్యర్థాలను, అపరిశుభ్రతమైనటువంటి మనసులను తొలగించే ఏకైక దైవం మడివేలే. మడి అంటే అర్థం ఏంటిది? మడి అంటే శుభ్రత, పవిత్రత అని చెప్పాము. రజకుడు మనిషి జీవితంలో పుట్టుక నుండి చావు వరకు చేసే ప్రతి కార్యక్రమము సేవా కార్యక్రమాలు. ఈ సేవా కార్యక్రమాలు ఏంటిది? పుట్టుక నుండి పిల్లవాడు, ఒక పుణ్య స్త్రీ నుండి పిల్లవాడు పుడుతున్నాడంటే అక్కడ మురికి అంటుతున్నదని భావన. అటువంటి మురికిని పరిశుభ్రతం చేస్తాడు మడితో పరిశుభ్రత చేసి ఈ సమాజంలో నిలుపుకుంటాడు. अदलाबाद शहर में ज़ात पात की तंजीमों के इंतखाबात की गहमा गहमी नज़र आई। अदलाबाद शहरी नक्काश संघ के इंतखाबात पुरजोश माहौल में मुनक़िद हुए। आम इंतखाबात के तर्ज पर बैलेट पेपर के ज़रिए पोलिंग कराई गई। ज़ात पात के वोटरों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी हुक्काम ने बताया कि नताइज शाम को जारी किए जाएंगे। नागपल्ली संतोष సంఘం 2026 ఎలక్షన్స్ అంటే ఈ 2026 నుంచి 2028 3 సంవత్సరాలు కొత్త ఎన్నిక జరగబోతుంది మా నక్కా సంఘ భవనంలో. దానికి గాను అధ్యక్షులు మరియు ప్రధాన కార్యదర్శికి ఈ ఎలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ అధ్యక్ష పోటీకి శ్రీ పరశురావుతో వినోద్ కుమార్ గారు, అలాగే గాజర్ల నరసింహరావు గారు కార్యదర్శి, అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు, దొమ్మర చంద్రశేఖర్ అధ్యక్షులుగా, పరశురావుతో రాము ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఈ సంవత్సరం ఈ 3 ఇయర్స్ ప్యానల్లోకి వాళ్ళు పోటీగా నిలబడ్డారు. కాబట్టి దాదాపు ఇప్పటి వరకు 50% ఓటింగ్ పరిస్థితి అంటే సర్లీ అయిపోయింది. ఇప్పటికే 9 నుంచి 2 గంటల వరకు ఓటింగ్ సర్లీ అనేది జరుగుతుంది కదా. సాయంత్రము మనకి ఓటింగ్ తర్వాత కౌంటింగ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తెలియజేస్తుంది. सेहत की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर ज़ुबैर आलम BUMS MD ने इतवार के रोज़ अदलाबाद शहर के उर्दू घर शादी खाने में मुनक़्क़दा मुफ्त यूनानी तिब्बी कैम्प के मौके पर मीडिया से बात करते हुए किया। ज़ुबैर आलम ने कहा कि गलत ग़िज़ाई आदात के बाइस कम उम्री में ही मुख्तलिफ़ अमराज़ लाहक़ हो रहे हैं, जिस पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैम्प के दौरान मुतवस्सित तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मुफ्त तिब्बी मुआयने किए गए और उन्हें ज़रूरी अद्वियात बिला मुआवज़ा फ़राहम की गई। डॉक्टरों ने मरीज़ों को
मुतवाज़न ग़िज़ा, साफ़ सफाई और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। यह तिब्बी कैम्प डॉक्टर ज़ुबैर आलम BOMS MD की जानिब से और उन्हीं की निगरानी में मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर अमतुल्ला अस्मा BOMS KNRUHS के अलावा अब्दुल मुक़सिद, डॉक्टर शाकिर और डॉक्टर बासित ने अपनी खिदमत अंजाम दी। कैम्प के इनेकाद में ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सेप्ट स्कूल आदिलाबाद का ताउन हासिल रहा। मुंतज़मीन के मुताबिक इस फलाही प्रोग्राम से आदिलाबाद, इचौड़ा, उटनूर और निर्मल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 800 ता 1000 गरीब व मुतवस्सित तबक़े के अफराद मुस्तफ़ीद हुए। अवामी हलक़ों ने इस तिब्बी कैम्प को काबिल सताइश करार देते हुए मुंतज़मीन और डॉक्टरों की खिदमत को सराहा। हमारा मकसद ये है कि हेल्थ अवेयरनेस अवाम के लिए हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को खान पान का तरीक़ा बताएं। आज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, PCOS का औरतों में जो मसला है कि इनफर्टिलिटी होना, मेंसेस का प्रॉब्लम है, PCOD आ जाना, औरतों को चेहरे पे बाल आ जाना, पिंपल्स आ जाना, मेल्स में जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, फैटी लिवर है, इस तरह के बहुत सारी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये कोई डिसीज़ नहीं है। अगर इनको हम लाइफस्टाइल सही करेंगे, खान पान सही करेंगे और हर्बल दवाएं जो हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं डिटॉक्स की शक्ल में, अगर वो इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह तो आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, थायराइड कंट्रोल में आएगा और PCOS के मेंसेस रेगुलर होंगे, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जाएगा, थायराइड कंट्रोल में आएगा। हमारा मकसद ये है कि अवामुन्नास को ये बताएं कि जितने केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, ऐसे कॉस्मेटिक यूज़ करें जिससे स्किन कैंसर हो रहा है। गर्ल्स में PCODs का मसला, फैटी लिवर की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो रही है। यंग एजेस में 25-30 ईयर्स में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, शुगर आ जा रहा है, हाइपरटेंशन 30 ईयर्स में। और सर्वे ये बताता है कि यंग एजेस अबाउ 30 to 50 ईयर्स के लोग हार्ट अटैक की शिकार से मर जा रहे हैं, सडन नौजवान बच्चे। इसका मसला ये है कि रात की स्लीप सही नहीं होना, बाहर की आउटसाइड फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना, ऑयली फूड्स और रेगुलर चेकअप नहीं करना, इसकी वजह बहुत ज़्यादा अमवात यंग एजेस में आज नौजवानों की हो रही है। तो हमारे अवानास से यही मशवरा है कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मंथली ट्वाइस मैं इंशाअल्लाह ताला आदिलाबाद में खिला में देखूंगा इंशाअल्लाह पेशेंट्स को, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर आलम है, MD BOMS। मेरा नंबर है 7013691785। मेरे से रब्ता कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे भी, या फिर रुजू करना है तो आप खिला में मुझसे मुलाकात कर। कुमरमी मासियाबाद ज़िले के रिब्बिना मंडल के गंगापुर में वाक़ श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में यात्रा की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। వెంకటేశ
గంగాపూర్ శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈరోజు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. స్వామివారి కోరిక మేరకు ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి మన గంగాపూర్ దేవస్థానానికి వచ్చి ప్రజలకు మన యొక్క భాగ్యాన్ని కల్పించాలని నమ్మకంతో ఈ యొక్క జాతరను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ భక్తులు ఈరోజు దాదాపు 1 లక్ష మంది దాకా దాదాపు దర్శనాలు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా సాయంత్రం రథోత్సవాన్ని కూడా భక్తులు చాలా రద్దీ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కావున ప్రజలందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా సహకరించి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వదించుకోటి అందరూ కూడా దర్శన భాగ్యం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. मामला मंडल के दिम्मद्रुति गांव में भीमन्ना यात्रा इतवार को शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। तकरीब में हाई कोर्ट जज जस्टिस जुवादी श्रीदेवी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुई। देहातियों और नायक पौड बरदरी ने पुरतवाग इस्तकबाल किया। बादशाह भीमन्ना के दर्शन और ख़ुसूसी पूजा अंजाम दी गई। फ़ोन टैपिंग केस में बीआरएस सरबराह केसीआर को एसआईटी के नोटिस के खिलाफ निर्मल ज़िला हेडक्वार्टर में पार्टी कायदीन ने इतवार को एहतजाज किया। कोंडापुर में वाक़ पार्टी दफ्तर से एहतजाजी जुलूस निकाला गया। తొక్కడం ప్రతి ఒక్కరి మీద అక్రమ కేసులు బనాయించి అపాసపాలు చేసే కార్యక్రమాలు రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎన్నో 60 ఏళ్ల కలను నెరవేర్చిండు. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చి పెట్టిండు. మన అందరికీ తెలంగాణ జాతిపితగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన కేసీఆర్ గారిని అనవసరంగా లేనిపోని అభరణాలు పెట్టి సీట్ అనే కార్యక్రమం అన్ని సీటు లేదు, తొక్కు లేదు, ప్రతిదీ ఇదొక కాంగ్రెస్ సీట్, ఇదొక బీజేపీ సీట్. ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు ఒకటై ఈరోజు మన బీఆర్ఎస్ పార్టీని తట్టుకోలేక ఈ విధంగా రెండు మిలాఖత్ రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి గులాబీ జెండా ఎగరే రోజులు దగ్గర పడ్డది. కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని ఏదో ఒక రూపంగా పంచనామా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నోటీసులు ఇచ్చి, ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎన్నికలు వచ్చిందంటే ఏదో ఒక రూపంలో ముందుకు తెస్తున్నారు కేసులు. తప్పకుండా మీకు గుణపాఠం చెప్పే రోజుల దగ్గర పడ్డది. ఖచ్చితంగా మొన్న జరిగినటువంటి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. అదే ఊపు
ఈ రోజు మున్సిపాలిటీ కూడా గెలవబోతున్నామని చెప్పేసి साबिक़ वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ कुमरमी आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल के कायदीन ने एहतजाज किया। आसिफाबाद MLA कोवालक्ष्मी की हिदायत पर जैनूर मरकज़ में कुमरमी चौक पर BRS कायदीन व कारकुनान ने धरना दिया। सियाह झंडे और सियाह बैचेस के साथ एहतजाज किया गया। అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధులుగా ఆదివాసీ బిడ్డలుగా ఈ పోరుగడ్డ కొమరం భీం పోరాటం ఎందుకు పోరాటం చేశారండి? ఓ హైమండర్పై ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎందుకు నిలవేదేలా ప్రభుత్వానికి అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిండు? ఇక్కడ సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి ఉన్నటువంటి మంత్రులకు మేము ఉప ముఖ్యమంత్రికి మేము దరఖాస్తు ఇవ్వాలనుకున్నాం. అరే పొద్దున నుంచి పోలీసుతో ఏం భయం ఇది? మరి గతంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు మేము బ్రహ్మాండంగా పిలుస్తుండే మీకు సమస్యలు ఏమున్నాయంటే అరే ఒక మంత్రి వచ్చినా లోపలేస్తున్నారు, ఏదో చేస్తున్నారు. ఏందన్నట్టు ఒక తట్టెడు మట్టేసింది లేదు, ఒక రోడ్ వేసింది లేదు, ఎవరిని ఆదుకున్నది లేదు. ఏదనంటే కథ ఇక తీసుకుపోవడే. కానీ తెలంగాణ సాధించిన వీరుడు మరి తొలి ముఖ్యమంత్రి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సుప్రీమో కేసీఆర్ గారికి ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ సిట్ నోటీస్ ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ మరి జైనూర్ మండలంలోని ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయత్లో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించి మరి పట్టణ కేంద్రంలో నిరసన తెలియజేయడానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ రోజు కంటే మీరు ఆగకపోతే రాబోయే రోజుల్లో మరి తెలంగాణ మొత్తం అగ్నిగుండంగా మారుతుందని రేవంత్ రెడ్డిని హెచ్చరిస్తూ మా సుప్రీం జోలికి ఈ రాష్ట్రం సాధించిన బాపు యొక్క జోలికి మళ్ళా రావద్దు. మీరు ఎంతమంది పోలీసులు పెట్టినా మీరు ఏం చేసినా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్లో ఉండదు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఈ కక్ష సాధింపు చర్యలు BRS सरबराह KCR के ख़िलाफ़ सियासी दबाव और SIT के तहक़ीक़ात के ख़िलाफ़ आसिफाबाद MLA कोवालक्ष्मी और MLC दासू जो शरावन ने एहतजाज किया। MLA के घर से अम्बेडकर चौक तक सियाह रिबन बांधकर बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం సితాపురం వెంటనే సిట్టు విచారణలు వెంటనే కేవలం కక్ష సాధింపు ఆయన ఏదైతే ఆయనకు ఉన్నటువంటి కుచంచితమైనటువంటి ఆయన వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనంగా ఏదైతే నోట్లో ఉన్నటువంటి భూతు పురాణాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల మీద ప్రేమ లేదు, కేవలం డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ప్రజా పాలనను గాది కొదిలేసి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ నాయకులపైన కక్ష సాధింపు చేయడం ఇది సరికాదు. దీనికి నిరసనగా ఏదైతే రెబ్బెన మండలంలో పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాలను తెలియజేస్తూ అలాగే నిరసనగా నల్ల జెండాలను కూడా ఇవాళ జెండాలు ఎత్తడం జరిగింది. ఏదైతే కేసీఆర్ గారు న్యాయాన్ని గౌరవించే ఒక వ్యక్తిగా
వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నోటీసులకు ఇవాళ నేను సమాధానం చెప్పడానికి కూడా ఈరోజు నందినగర్లో సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఒక మాట ఇస్తే ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండం అవుతుంది. కేవలం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కక్షలను ఓన్లీ కేసీఆర్ గారి పిలుపు కోసమే ఈరోజు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు వేచి చూస్తూ ఉన్నారు. ఏదైనా కక్షపూరితమైనటువంటి చర్యలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఖబర్దార్ మీ యొక్క కాంగ్రెస్ నాయకుడు కూడా ఈరోజు పల్లెల్లో తిరగకుండా కక్ష అడుగడుగున అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి ఈరోజు మేము హెచ్చరిస్తూ రాబోయే రోజులలో ఇటువంటి కక్షపూరితమైనటువంటి నిర్ణయాలను వదిలేసి ప్రజాపాలన పేరుతో ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అష్ట కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు. వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇటువంటి కక్షపూరితమైనటువంటి చర్యలను మానుకోవాలని హెచ్చరిస్తూ జై తెలంగాణ. म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जारिया माह की 8 तारीख को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह निर्मल पहुँचेंगे। बीजेपी एलपी कायद एमएलए महेश्वर रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इतवार को रियासती इंचार्ज अभी पटेल के साथ मिलकर इंतजामात का इन्होंने जायज़ा लिया। जलसेगाह और हेलीपैड का मुआयना किया गया। सवाल ही नहीं है, अभी क्या है थोड़ा डिपार्टमेंट आके कुछ है तो ये कर एक ही बार सब हेलीकॉप्टर गिरेगा तो फिर बोलेगा इधर भी रहता है वो एरिया में भी అప్పుడు 2-4,000 అటు కాదండి बाहर भी सर 12 फुट तो 20,000-40,000 तो बाहर काउंट बहुत बड़ा है। रोड जाम होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मेडाराम सम्मक्का सारम्मा महाजात्रा अख्ताम पजीर। सम्मक्का और सारम्मा देवियों का जंगल वापसी का सफर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे से आदिलाबाद कांग्रेस में जोश। म्यूनसिपल पर कांग्रेस परचम लहराने का दावा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का एतमाद। जारिया माह की 8 तारीख को अमित शाह का दौरा निर्मल। इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी कायदीन। गंगापुर यात्रा का शानदार आगाज। वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े भक्त। केसीआर को एसआईटी नोटिस पर बीआरएस कायदीन बरहम। मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद में पार्टी कायदीन के धरने। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।